ऑनलाईन तासिकेमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत. आजच्या ऑनलाईन तासिकेमध्ये विद्यार्थी मित्र हो, आपण इयत्ता 7वी विषय गणित या विषयातील टुडे वी लर्न अबाउट our mathematics subject chapter number 7 join bar. Last year in 6th standard we learned join bar, but this academic year we learn new topic join bar graph. Observe the two bar graph below which show the wheat production in quintals in Ajay's and Vijay farms. Let us see if we can show the information from both graphs in a single graph. Look at the graph below. In this way, more information can be given using less space. Beside comparing Ajay's and Vijay's farm, wheat production also becomes easier. Such graphs are called join bar graph. Observe the graph show alongside and answer the following question. In our first question, in which year did they both produce इक्वल क्वांटिटीज ऑफ व्हीट? म्हणजे त्या दोघांनी कोणत्या वर्षी गव्हाचं उत्पादन सारखं घेतलं आहे. आता तुम्ही चित्रामध्ये बारची हाईट बघायची आणि आपण त्यावरून डिसाईड करायचं आहे. तर मला वाटतं पहिल्या क्वेश्चनचं उत्तर येईल 2011 अजय अँड विजय दे बोथ प्रोड्यूस इक्वल क्वांटिटीज ऑफ व्हीट. सेकंड क्वेश्चन, इन इयर 2014 हू प्रोड्यूस मोर व्हीट? म्हणजे कुणी गव्हाचं उत्पादन 2014 जास्त घेतलं आहे, अजय की विजय? तर आन्सर येईल अजय. थर्ड क्वेश्चन, इन इयर 2013 हाऊ मच व्हीट डीड अजय अँड विजय इच प्रोड्यूस? म्हणजे 2013 अजय आणि विजय यांनी गव्हाचं उत्पादन क्विंटलमध्ये किती घेतले आहे? तर मला असे वाटते आपण 2013चा बार बघायचा आहे. यू ऑब्झर्व 2013 बार अँड डिसाइडेड अजय प्रोड्यूस इज 40 क्विंटल्स अँड विजय वीट प्रोड्यूस इज 30 क्विंटल्स. पेज नंबर 53वर विचारलेल्या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरं याप्रमाणे असतील. रीडिंग अ जॉईंट बार ग्राफ. पहा आता पान नंबर 52वर आपल्याला एक रीडिंग दिलेलं आहे जॉईंट बार ग्राफचं, ते आपण करणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 1, व्हॉट डाटा इज शो ऑन एक्स ॲक्सिस? 5 days ऑफ अ वीक आर शो ऑन एक्स ॲक्सिस. सेकंड, व्हॉट डाटा इज शो ऑन वाय ॲक्सिस? टेम्परेचर इन द सिटी ऑफ पुणे इज शो ऑन वाय ॲक्सिस. क्वेश्चन नंबर 3, विच डे हॅड द हायेस्ट टेम्परेचर? Monday had the highest temperature. On which day is the minimum temperature the highest? The minimum temperature was highest on Wednesday. On Thursday, what is the difference between the minimum and maximum temperature? Maximum temperature is 29.5 degrees Celsius and minimum temperature is 15 degrees Celsius. And the last, the difference in minimum and maximum temperature is greatest on Thursday. Let's learn draw a joint bar graph. The number of boys and girls in a school is given. Draw a joint bar graph to show this information. When you draw joint bar graph, follow the 4 steps. First one, on a graph paper draw the x-axis and y-axis and their point of intersection. Second, keeping the distance between two sets of joint bars equal, show the classes on x-axis. Third, choose a scale for the y-axis. For example, 1 unit is equal to 10 girls or boys. Mark the numbers of boys and girls on the y-axis. Step 4, using the scale work out the height of column required to show the numbers of boys and girls in each class. Use different colors to show the different bars in each set. Now I know in a joint bar graph the width of all columns should be equal.
The distance between any two consecutive sets of joint bar should be equal. A joint bar graph is used for a competitive study. तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. अशा पद्धतीचे 3 प्रकारचे ग्राफ तुम्ही न्यूजपेपरमध्ये पाहिले असतील. हिस्टोग्राफ, लाईन ग्राफ अँड पाय चार्ट. हे गोळा करायचं आहे. In our textbook practice set 31, our first example, the number of sapping planted by school on word tree day is given in the table below. Draw a joint bar graph to show this figure. प्रथम ग्राफ पेपर घ्यायचा आहे. ग्राफ पेपरवर हॉरिझॉन्टल एक्स ॲक्सेस आणि व्हर्टिकल वाय ॲक्सेस काढून झाल्यानंतर दिलेल्या उदाहरणामध्ये ज्या बाबी दिलेल्या आहेत, एक्स ॲक्सेसवर आपल्याला सॅपलिंग प्लॅनेट घ्यायचे आहेत. आल्मोंड, करंज, नीम, अशोक, गुलमोहर. आणि वाय ॲक्सेसवर त्याचं स्केल घ्यायचं आहे 1 सेंटीमीटर, म्हणजे 10 सॅपलिंग प्लॅनेट घ्यायचे आहेत. आता आपण जे बार काढणार आहोत, आपले 4 नियम फॉलो करायचे. त्यामध्ये दिलेल्या जॉईंट बार ग्राफमध्ये योग्य अंतर ठेवायचं. जॉईंट बार ग्राफ काढताना पहिला कलर कोड लक्षात घ्यायचा आहे की आपल्याला 2 प्रकारच्या शाळा आहेत, नूतन विद्यालय आणि भारत विद्यालय. तर नूतन विद्यालयासाठी आपण कलर कोड वापरणार नाही. भारत विद्यालयासाठी डार्क शेड घ्यायची. आता जिथे जिथे आपण बार काढणार ना, समजा आता पहिलं जे आल्मोंड ट्री आहे, मग नूतन विद्यालयाने किती 40, तर त्याची हाईट वाय ॲक्सेसशी 40 आली पाहिजे. आणि त्याच्याशीच रिलेटेड जॉईंट जो बार काढायचा आहे भारत विद्यालयाचा, तो 42 आल्मोंड प्लॅनेट काढायचा आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला 42 हाईट घ्यायची त्या बारची. ते 2 बार जोडून घ्यायचे. नंतर अशा प्रकारे प्रत्येक एक्स ॲक्सेसवर आपल्याला आल्मोंड, करण, नीम, अशोक आणि गुलमोहर असे एकूण किती जॉईंट बार ग्राफ असणार आहे, 5 प्रकारचे असणार आहेत. आणि इकडे वाय ॲक्सेसवर आपल्याला प्रत्येक सेमीला 10, 20, 30 असं घ्यायचं. आणि बरोबर आपण काय करायचं आहे, आता पहिला आल्मोंडचं दोन्ही शाळांचे बार, करंजचं दोन्ही शाळांचे बार, नीमचा 3रा बार येणार दोन्ही शाळांचे, अशोक प्लॅनेट हा 4th बार येणार आणि गुलमोहरचा शेवटचा बार तयार होणार. अशा पद्धतीने आपल्याला जॉईंट बार ग्राफ काढायचा आहे. हे आजच्या तासिकेमध्ये आपण समजावून घेतलेलं आहे. तर सर्वांनी या सूचना काटेकोरपणे पालन करायचे. थँक्यू.